حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر صبر کرنے والوں کی منزلیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ تم ہمت تو رکھو، ہو سکتا ہے یہ رکاوٹ منزل تک جانے کا سب سے بڑا وسیلہ ہو۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے کا دکھ، غصے کے پیچھے کا پیار، اور چپ رہنے کی وجہ۔ ضروری نہیں کہ محبت ہو تو ہر وقت باتیں بھی ہوں، خود کو کسی کی ایمانت سمجھ کر رہنا بھی محبت ہوتا ہے۔ سکون صرف اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ لوہا کبھی باہر سے خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کرتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ ہر اس چیز کو توڑ سکتے ہیں جسے انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جسے اللہ نے بنایا ہے۔ ضروری نہیں کہ محبت کے نغمے سنانے والے ہی زندگی کی دوڑ میں آپ کا ساتھ دیں۔ بعض اوقات ساری عمر خاموش رہنے والے بھی محبت کی دہلیز پر سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو موقع کبھی نہیں دینا چاہیے۔ رب کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت مانگنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ زندگی انسان کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے کہ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے تو یقین کیجئے اس انسان نے ان الفاظ کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسان کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے خدا ضرور مل جاتا ہے، اور جب خدا مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ نماز بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک اور قبر سے حشر تک۔ بچپن میں لگتا تھا کہ نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا کہ نماز کی توفیق نہ ملنا بھی ایک سزا ہے۔ اگر کسی کا آپ کے بغیر ایک دن گزر سکتا ہے تو اس کی آپ کے بغیر زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ جو ایک بار چھوڑ سکتا ہے وہ دوبارہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ جو لوگ کسی سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے انسان کے پاس خوشی ڈھونڈتے ہیں وہ اکثر دھوکہ کھاتے ہیں۔ 2 منہ والے سانپ سے بچنا شاید ممکن ہے، مگر 2 منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے زیادہ بڑھ جائے طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے زیادہ بڑھ جائے
تو शैतान बन जाता है। कुछ लोगों की जिंदगी धागे की तरह होती है, जब तक सीधे रहें साथ रहते हैं, और जरा सा उलझें तो सुलझाने के बजाय तोड़ देते हैं। गलत होकर भी खुद को सही साबित करना इतना ही मुश्किल है जितना सही होकर खुद को सही साबित करना है। औरत का घर बनता तो इसके नसीब से है, मगर बसता इसकी बर्दाश्त से है। जिंदगी में एक बात याद रखना, नीयत अगर नेक हो तो अल्लाह कभी गिरने नहीं देता, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। जब थक जाओ तो अल्लाह के सामने सजदा कर लिया करो। क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह थोड़ी सी इबादत पर थाम लेता है। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मनाना, और फिर मन ऐसा हो जाता है कि बात करे तो भी ठीक और ना करे तो भी ठीक। तुम अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो ना ही किसी से उम्मीद रखो और ना ही किसी से शिकवा करो। माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत हैं। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। दुआएं तो पत्थरों का भी सीना चीरने की ताकत रखती हैं, फिर आप कैसे अल्लाह से नाउम्मीद हो सकते हो। हिफाजत करने वाला तलाश करो, हुस्न देख कर तारीफ करने वाला नहीं। एक औरत के सब्र और हौसले का पता तब चलता है जब वो अपनी औलाद की खातिर ऐसे शौहर के साथ जिंदगी गुजारती है जो ना इसकी इज्जत करता है और ना ही इसकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है। ऐसी औरत सच में अजीम होती है। मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि अल्लाह बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई और नहीं कर सकता। वो आजमाता है इस चीज़ से जो तुम्हें बहुत प्यारी होती है, ताकि इस चीज़ की मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। देखने में तो सब कुछ नजर आते हैं, पर दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। और फिर जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो करेगा बेहतर करता है, तो वो कमाल का ईमान रखता है। जिसकी इज्जत करो वो मजबूर समझता है, और जिससे मोहब्बत करो वो बेवकूफ़ समझता है। याद रखो, आपकी बुराई हमेशा वही करता है जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। जिस तरह लोग मुर्दों को कंधा देना अफजल समझते हैं, इसी तरह अगर जिंदों को सहारा देना अफजल समझ लें तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन अफसोस हम मेहनत दुनिया के लिए करते हैं और आखिरत नसीब पर छोड़ देते हैं। याद रखो, दूसरों को तकलीफ देकर आगे बढ़ने वाले लोग आखिरत में बहुत पीछे खड़े होंगे। अंधेरी कब्र को खुद ही रोशन करने की तैयारी कर लो। आज जिंदा रूह से कोई वफा नहीं करता, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल हाजी कामरान खान सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रहें।